यदि आपण माने हम चैनल को प्रथम थर पाइ छथि वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे जहा फल हमर समस्त लेटेस्ट खबर आपण माने सर्व प्रथम प्रदान करा बन्या क्षतिपूरण कहले राजस्व मंत्री। दिने 2 दिन भितर बन्या पानी छाड़िबो। बुड़ाबड़ंग और सुवर्णरेखा विपद संकेत तले रही पानी और बढ़ुनी जल निष्कासन में समय लगुच बोली राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी कहते। बैतरणी बन्या प्रभाव में गुड़िए पंचायत पानी घेर थिला। केन्दुझर जिला आंशिक प्रभावित होईछि। जो माने रिलीफ सेंटर अछंती सेमानक पई 7 दिन रंधा खाद्य व्यवस्था होईछि। आवश्यक पड़िले समयसीमा बढ़ाजिबो। क्षयक्षति आकलन आरंभ हेलानी। पानी छाड़िबा परे घर क्षयक्षति रिपोर्ट आसिबो। जेते शीघ्र होई परिबो क्षतिपूरण दियाजिबो बोली राजस्व मंत्री कहिसंती। नंबर 2 डीसीपी ऑफिस रे आत्मसमर्पण पर गिरफ हेले जगन्नाथ प्रधान। भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता जगन्नाथ प्रधान गुरुवार राति गिरफ होइछंती। डीसीपी कार्यालय रे आत्मसमर्पण कला परे पुलिस जगन्नाथ प्रधान को गिरफ करिछि। तांको गिरफ परे कैपिटल हॉस्पिटल रे स्वास्थ्य परीक्षा करे जाइछि। जगन्नाथ प्रधान को 2 जण डाक्टर स्वास्थ्य परीक्षा करिथिले। या परे सेठारु कोर्ट को निया जाइछि। एथि सहित बीएमसी रो अतिरिक्त कमिश्नर रत्नकर साहू को आक्रमण घटना रे गिरफ अभियुक्तक संख्या 6 को वृद्धि पाइछि। भुवनेश्वर डीसीपी जगन मोहन मीना कहिसंती जगन्नाथ प्रधान पुलिस निकट रे आत्मसमर्पण करिसंती। विभिन्न अभियोग आधार रे तांको गिरफ करे जाइछि। आक्रमण घटना रे पर्यंत 6 जण अभियुक्तक गिरफ करे जाइछि। तांको कोर्ट चालान करे जाइछि। 3 जगन्नाथ प्रधान गिरफ पर ओएस संघर आंदोलन प्रत्याहृत। ओडिशा प्रशासनिक सेवा ओएस संघर दाबी गुरुवार राति पूरण होईछि। भुवनेश्वर महानगर निगम अतिरिक्त कमिश्नर रत्नकर साहू को गत सोमवार दिन आक्रमण घटना रे संपृक्ति थिबा अभियोग रे भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता जगन्नाथ प्रधान गिरफ हेला परे ओएस संघ आंदोलन प्रत्याहार करिछि। ओएस संघ गतकाली ठारू जरूरीकालीन सेवा रे कार्यरत थिबा बेले आज ठारू पूर्व भଳି कार्य रे जोग देबे बोली कहिसंती। नंबर 4 बाहुडा यात्रा सुपरिचालना पई समस्त प्रकार दिग को लक्ष्य रखा जाइछि कहिला आईन मंत्री। बाहुडा यात्राठू नै निराद्री विजय पर्यंत समस्त कार्य सुरुखुरु रे सफलतार सहित आयोजन हेबो। गणमाध्यम को प्रतिक्रिया दै आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन यह कहिसंती। बाहुडा यात्रा सुपरिचालना पई समस्त प्रकार दिग को लक्ष्य रखा जाइछि। पुलिस व्यवस्था नै प्रशासनिक व्यवस्था पर्यंत सब दिगरे पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। मोर पूर्ण विश्वास अछि तेनु बाहुडा यात्रा ठारू निराद्री विजय पर्यंत समस्त कार्यक्रम सुरुखुरु रे आयोजन हेबो। रत्नभंडार संपूर्ण सुरक्षित। आगामी 100 वर्ष पर्यंत रत्नभंडारर कोनोसी प्रकार निर्माण जनित त्रुटि रहिबो नाही। सेहिपरि रत्नभंडार निर्माण सुरक्षा दृष्टिरु कोनोसी प्रकार असुविधा 100 वर्ष पर्यंत हेबो नाही। ताकू नजर रखि मरम्मति करा जाइछि। नंबर 5 बिना सूचना रे खोली देले हदगड डैम फाटक। साळंदी रे माडी आसिला बन्या जड़ जहा अनुमान करा जाउतला ताहा ही हेला। गतकाली विलंबित राति रे बिना सूचना रे केन्दुझर जिला हाटडीही ब्लॉक हदगड डैम रो फाटक खोली दिया गला। फଳରେ साळंदी नदी रे अचानक बन्या आसीछि। एही कारणरू भद्रक सहर समेत आखपाख ग्रामांचल जड़मग्न होई जाइछि। विलंबित राति प्राय 2टा बेले बिना सूचना रे हदगड डैम रो गोटे फाटक खोली दिया जाइथिला। लोके राति रे घरे सोइथिबा बेले भद्रक पौरांचलर 28 नंबर 29 नंबर और 30 नंबर वार्ड समेत ब्लॉक खंटतड़ा बेंताड़ गुजिदड़ा पंचायतर लोकंक घरे पानी पसि जाइथिला। प्राण विकटरे लोके पिला छुआ धरी उच्च स्थानक दौड़ी पड़िथिले। पाणीपाग सूचना लघुचापर प्रभाव ओडिशा रे 3 दिन प्रबल वर्षा पूर्वानुमान। आज बरगड़ बलांगीर और सोनपुर प्रबल और अनेक स्थान में हालुकरू मध्यम वर्षा होई पारे। 5 रे वर्षा परिमाण बढ़ी पारे। अनेक स्थान में वर्षा सह मयूरभंज केन्दुझर और सुंदरगढ़ रे प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। झारसुगुड़ा संबलपुर देवगढ़ अनुगुळ ढेंकानाळ जाजपुर भद्रक बालेश्वर रे स्थाने स्थाने प्रबल वर्षा होई पारे। 6 तारिख रे अनेक स्थान में वर्षा और झारसुगुड़ा बरगड़ रे प्रबल अति प्रबल वर्षा आशंका रही। संबलपुर देवगढ़ केन्दुझर सुंदरगढ़ रे प्रबल वर्षा होई पारे। 7 रे झारसुगुड़ा बरगड़ रे प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करा जायछि। 8 तारिख ठारू वर्षा परिमाण कमी पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। नंबर 6 आकाशमार्गरू बन्या क्षतिग्रस्त अंचल देखिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा गुरुवार बालेश्वर जिला गस्तरे जाई आकाशमार्गरू बन्या क्षतिग्रस्त अंचल बुली देखिछंती। बन्या जोगु जिलार 6टी ब्लॉकर 154 ग्राम एवं जडेश्वर पौरपालिकार 8टी वार्ड बन्या जଳରେ प्रभावित होईछि। भोगराई बालियापाड़ बस्ता जडेश्वर बालेश्वर सदर और रेमणारे बन्या जଳରେ प्रभावित होउछि। लोकंकु सुरक्षित स्थानकु स्थानांतर एवं खाद्य जोगाण आदि पदक्षेप सह उद्धार कार्य पई ओड्राफ और अग्निशम बाहिनी को नियोजित करा जायछि। नंबर 7 भूलेक पोर्टाल सह मिसिबो ओरेरा। राज्य में ओडिशा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ओरेरा को सशक्त करा जिवो। क्यों सहरांचल रे क्योंठी केते जमी बिक्री हैला यह ओरेरा अनुमोदन पाइछि कि नाही। जो रियल एस्टेट प्रकल्प पई प्लानिंग कर्तृपक्ष अनुमोदन देउछंती सेति पई समस्त नियम कड़ाकड़ी पालन होईछि कि नाही ताहेबे ओरेरा नजर रे रहिबो। ओरेरा को आ कोनोसी संस्था पर निर्भर करबाको पड़िबोनी। एति पई ओरेरा 2.0 वेबसाइट को भूलेक पोर्टाल सह संयोग करा जिवो। या सह सुजोग पोर्टाल रो व्यवहार पई अनुमति मिलिबो। नंबर 8 ब्लॉक स्तर रे स्वयंचालित पाणीपाग केन्द्र स्थापन करा जिवो कहिले उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेवଙ୍କ उपस्थिति रे पाणीपाग सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम प्रकल्प कार्यकारी करिबा पई कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग एवं स्काइमेट वेदर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड मध्य एक बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होईछि। समयचित एवं सठिक पाणीपाग तथ्य सुनिश्चित करिबा पई राज्यर विभिन्न स्थान रे स्वयंचालित पाणीपाग केन्द्र एवं ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापन करा जिवो। ग्राम पंचायत स्तर रे स्वयंचालित रेन गेज स्थापन करा जिवो। ब्लॉक स्तर रे स्वयंचालित पाणीपाग केन्द्र स्थापन करा जिवो। नंबर 9 मोदी को घानार सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना रे सम्मानित। बुधवार 5 राष्ट्र गस्तर प्रथम दिन में घाना रे पहुंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिनिया घाना गस्तर अछंती प्रधानमंत्री मोदी। घाना विमानबंदर रे तांको भव्य स्वागत करथिले राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा। मोदी को 21 तोपी सलामी दिया जायछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घानार सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना रे सम्मानित करा जायछि। घानार राष्ट्रपति जॉन महामाଙ୍କ द्वारा आक्रा रे आयोजित एक कार्यक्रम रे सम्मान प्रदान करा जायथिला। एही सम्मान प्रधानमंत्री मोदीଙ୍କର नेतृत्व को स्वीकृति देबा पई प्रदान करा जायछि। जुलाई 4 रे मोदी अर्जेंटीना गस्त करिवे। एहा परे जुलाई 6 रे ब्राजिल जिवे। नंबर 10 लाभ नुहे सेवा सारे काम करिबो समवाय समिति कहिले मंत्री। केंद्र गृह समवाय मंत्री अमित शाह सह सब राज्यर समवाय मंत्री बैठक होईछि। दिल्ली रे आयोजित मंथन बैठक रे समवाय समिति उन्नति और आगामी कार्यक्रम संपर्क में आलोचना होईथिला। आसंता वर्ष जनवरी 31 सुधा समवाय पॉलिसी आसीबो।
ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ ହେବ। ସମିତିରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ। ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ, ଔଷଧ ଦୋକାନ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ, ଦୁଗ୍ଧ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମିତି ଜରିଆରେ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ପ୍ଲାନ୍। ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ପାଖରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମବାୟ ସମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବ। ଲାଭ ନୁହେଁ ସେବା ଆଶାରେ କାମ କରିବ ସମବାୟ ସମିତି। ଚାଷୀ 3 ଲକ୍ଷ ଋଣ ନେଲେ ବାର୍ଷିକ 2% ସୁଧ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣ 5 ଲକ୍ଷ କରିବେ ସରକାର। କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ରହିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍। ସକାଳ 10ଟାରେ ଛଡ଼ାଯିବ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ହୀରାକୁଦକୁ ଲକ୍ଷେ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଆସୁଥିବାରୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଲା ଏତିକି ବନ୍ୟା ପାଣି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 1,02,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେପଟେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 602.79 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ ବଢୁଥିବାରୁ ଜଳସ୍ତର ବଢୁଛି। ସେପଟେ ବନ୍ୟା ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଘାନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ତାରକସି ପର୍ସ ଉପହାର। ଘାନା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘାନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲୋଡିନା ମାହାମାଙ୍କୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉପହାରରେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଉପହାରଟି ହେଉଛି କଟକରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ରୂପା ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପର୍ସ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଉପହାରଟି କୁଶଳୀ କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଖୁଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅତି ପତଳା ରୂପା ଚାଦରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଫୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ପର୍ସଟି ଖୁବ୍ ହାଲୁକା ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବା ସହିତ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର। ରୂପା ତାରକସି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି। ଏଠାକାର କାରିଗରମାନେ 500 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିଖୁଣ ରୂପା ତାରକସି କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ନିଜର, କହିଲା ଭାରତ। ନିର୍ବାସିତ ତିବ୍ବତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତା ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚୟନକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବୁଝିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତ ଚୀନର ଦାବି ଉପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି। ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ପଦବୀ କେବଳ ତିବ୍ବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 14 ଆଇଏଏସ୍ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆସନ୍ତା 8ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଆଇଏଏସ୍ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କାଲି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାଏଁ ବିଷ୍ଣୁପଦଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା। ସିବିଆଇ ଚଢ଼ଉ ମାମଲାରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରି ବିଷ୍ଣୁପଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ସେ ଯାଏଁ ବିଷ୍ଣୁପଦଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁପ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ। ନମ୍ବର 15 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୟାକରି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପିଲ କଲେ ଲେଖାଶ୍ରୀ। ମହିଳା ରାଜନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକ ମହିଳା ରାଜନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିବା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ଏତେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଏପରି ମାନସିକତା ହିଁ ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଢୁଥିବା ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଫମ୍ପା ମାଠିର ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 16 ବିରଳ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କ୍ୱାଡ୍ ଆଣିଲା ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍। ବିରଳ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ଉପରେ ଚୀନର ଏକାଧିକାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଭାରତ, ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଜାପାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୱାଡ୍। ପ୍ରକୃତରେ ଚୀନ ଏବେ ଏହି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ମନମାନି ଚଢ଼େଇଛି। ଫଳରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଇଭି ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏମିତିରେ କ୍ୱାଡ୍ ନେଇଥିବା ଏହି ନୂଆ ରଣନୀତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମ୍ କରିହେବ। ଏହା ସହ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଯୋଗାଣ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ନମ୍ବର 17 କଟକ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। କଟକରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ କୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହିତ ସିଏମ୍ସି ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଜଳବନ୍ଦୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ କ'ଣ ତା ଉପରେ ଜବାବ ରଖିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ସହର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଷ୍ଟାଡିୟମ ରିଙ୍ଗ ରୋଡର ଦୁରବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ କମିଟି ହାଇକୋର୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ବର୍ଷା କାରଣରୁ କଟକ ସହରରେ ଯେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ତାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବା ଉପରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ଯାହା ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ନମ୍ବର 18 1.05 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 10 ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ପ୍ରାୟ 1.05 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର 10ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ, ବିକଶିତ ଏବଂ ନିର୍ମିତ ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବ। ନମ୍ବର 19 ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ, ଜଣେ ଯବାନ ଗୁରୁତର। ଝାରଖଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାରେ ଥିବା ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଝାରଖଣ୍ଡ ଜାଗୁଆର ଯବାନ ମନୋଜ ଦମାଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛୋଟନାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାବୁଡରା ନିକଟ ସାରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଛାଯାଇଥିବା ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଯବାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଞ୍ଚି ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରୁ 18,000 ଡେଟୋନେଟର ଝାରଖଣ୍ଡ ଜାଗୁଆର ଓ ସିଆରପିଏଫର 60 ବାଟାଲିୟନ ମିଳିତ ଭାବେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରି 18,000 ଡେଟୋନେଟର ଜବତ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 20 ଭାରତକୁ ଆସିବ ଦୁର୍ଲଭ ଧନ, ଘାନା ସହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବଡ଼ ଡିଲ୍। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶ ଘାନା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବିରଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଡିଲ୍। ଘାନା ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁନୋତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସୁନୋତ୍ପାଦନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଘାନାକୁ ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର 21 ମୁନିରଙ୍କ ପରେ ଆମେରିକା ଗଲେ ପାକ୍ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ।
ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ବେଳେ ଭାରତଠାରୁ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବରିଷ୍ଠ ସୈନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସିମ ମୁନିର ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏବେ ପାକ୍ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜାହିର ଅହମଦ ବାବର ସିନ୍ଧୁ ଆମେରିକା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ଚାଲୁଛି। ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଯେ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣରେ ଚୀନୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅସଫଳତା ଉଜାଗର ହୋଇଛି, ଯାହାପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଆମେରିକାର ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 22 ପୁଣି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଲା ଭୁଲବଶତଃ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ କେତୋଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା ଭାରତ। ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗତକାଲି ପୁଣିଥରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ଦେଖି କେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ବି ପାକିସ୍ତାନୀ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭାରତରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ନମ୍ବର 23 ବିହାରରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ଆପ୍। ନିକଟରେ ଗୁଜରାଟ ଓ ପଞ୍ଜାବର କେତେକ ଆସନରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ବିହାର ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ। ବିହାରରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆପ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ଖେଳ ଗୋଳମାଳ କରିପାରେ, କାରଣ ବିହାରରେ ଆପ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ନଗଣ୍ୟ କହିଲେ ଚଳେ। ନମ୍ବର 24 ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ମହାଗଠବନ୍ଧନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ର ଆଗ୍ରହ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱୈସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆରଜେଡି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାଗଠବନ୍ଧନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆରଜେଡି ପ୍ରମୁଖ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଚିଠି ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ର ବିହାର ୟୁନିଟ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖତରୁଲ ଇମାମ ଲିଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ତେବେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟ ଭାଗ ଭାଗ ହେବ ନାହିଁ, ଫଳତଃ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରିବ। ନମ୍ବର 25 ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ମନା ନିୟମ ସ୍ଥଗିତ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲାଗୁ ହେବନି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ମନା ନିୟମ। ପୁରୁଣା ଯାନବାହନ ଉପରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନିୟମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ ବର୍ମା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବୟସ ନୁହେଁ ବରଂ ଗାଡ଼ିର ପଲ୍ୟୁସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଯାନ ଇଏଲ୍ବି ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିନା ଏହି ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ବୋଝ ପକାଇବା ଭଳି।